تو پورا بیان ضرور سنیں اور اس پر عمل بھی کریں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کر لیں، روزانہ اسی طریقے کی ویڈیو آتی رہیں گے جو آپ کے لیے فائدے ہو، ہمارے لیے فائدے ہو۔ تو چلیے بیان شروع کرتے ہیں، پورا بیان ضرور سنیں۔ کسی سے دمشق میں جا کر، ملک شام کا یہ کیپٹل سٹی ہے، راجدھانی ہے دمشق، جا کر پوچھنا یہاں کبھی یزید کا دربار لگتا تھا، یہاں خلافت ہاؤس ہوا کرتا تھا، یہاں بڑی عمارت تھی، وہ کہاں ہے؟ مجھے پتا ہے ہمارے ساتھیوں نے کہا کہ لوگ تمہیں پکڑ کر کے لے جائیں گے اور ایک ایسی جگہ کھڑا کر دیں گے جہاں پر یزید مر کر ختم ہوا، اس کی قبر محفوظ نہیں، لے جا کر کے تمہیں ایسی جگہ کھڑا کر دیں گے جہاں سڑن کی بدبو ایسی آتی ہے، دمشق والے اپنا پورا گاربیج، اپنا کچرا جہاں لا کر ڈم کرتے ہیں، پھینکتے ہیں، جہاں کتے آج بھی پیشاب کرتے ہوں گے، اس جگہ پر یزید کے متعلق لوگ بتاتے ہیں یہاں ختم ہو گیا، یہاں اس کا دربار ختم ہوا۔ اور میرے عزیزو، اگر قسمت ساتھ دے تو ایک بار عراق کے شہر اس کربلا کے میدان میں بھی جانا، وہاں جا کر کے پوچھنا، سنا ہے یہاں ایک میدان تھا اور یہاں پر کوئی گھر نہیں تھا، یہاں پر کوئی پانی کا کوئی انتظام نہیں تھا، اور رسول اللہ کے شہزادے کٹ کٹ کر کے گرے تھے، اس میدان میں ان کے ٹکڑے اڑائے گئے تھے۔ لوگ تم پر ہنسیں گے اور کہیں گے یہاں اب نہ میدان ہے، نہ بے آب و گیاہ کوئی میدان ہے، صحرا ہے، بلکہ کربلا کا میدان تو ایسی گھنی آبادی میں تبدیل ہے کہ اس آبادی کے بیچوں بیچ ایک عظیم قلعہ نظر آتا ہے جس کا گنبد سونے سے قلعی کیا ہوا، گنبد کے اوپر لال جھنڈا لہراتا ہوا لوگ لے جا کر کھڑا کر دیں گے اور کہیں گے جس کو تو کہہ رہا تھا ہزار ٹکڑوں میں بدل گئے، یہ اس شہنشاہ کا دربار ہے۔ یہاں لوگ آج بھی چٹیوں میں اپنی حاجتیں لکھ لکھ کر کے لاتے ہیں اور روضہ حسین پر ڈال کر جاتے ہیں، وہ چٹیوں کا انبار دیکھو تو چھت تک لگ جاتا ہے۔ پتہ یہ چلا یزید کے دربار شاہی میں آج کوئی اپنی حاجت لے کر نہیں جاتا، اور کٹے ہوئے سر کے پاس بھی قیامت تک لوگ اپنی حاجتیں لے کر جاتے ہیں۔ حسین میرے بچے بگڑ گئے، حسین میری اولاد نہیں ہوتی، حسین میرا بزنس نہیں چلتا، میرا کاروبار نہیں چلتا، حسین میرے فلاں بیمار ہے، ہر گھڑی اپنی حاجتیں لے کر جاتے ہیں۔ یہ مسئلہ یہ بات ثابت کر دیتا ہے آج تک اگر رعایا اپنی حاجتیں لے کر جا رہی ہیں تو کسی مردہ کے پاس نہیں، زندہ شہنشاہ اعظم کے پاس لے جا رہی ہیں۔ اسی لیے فتح کا نام ہمیشہ حسین کے نام سے جڑا ہوا ہے۔ سلام اس تربت حسین پر، مولا کریم آخری سانس تک ہمیں حسین اعظم کے غلاموں میں شمار فرمائے۔ میرے عزیزوں، قسم دیتا ہوں تمہیں رب ذوالجلال کی، اور واسطہ دیتا ہوں میرے مصطفیٰ کا، اور واسطہ دیتا ہوں شہیدان کربلا کا، زندگی میں چاہے کوئی کروڑوں کی دولت لے کر کے آئے اور ایک طرف حسین اعظم کی قربانیاں، تو تم اس دولت کو ٹھوکر مار دینا اور کہنا میرے جسم کے چھیترے اڑ جائیں لیکن میں حسین کا مشن چھوڑ کر تیری دولت کا کتا نہیں بن سکتا۔ اس عہد پر آج قائم رہو۔ دنیا آج خریدنے کے لیے آئے گی تمہارے پاس، آج خرید و فروخت جیسے پوری پارٹیاں بک جاتی ہیں، گھوڑے نہیں استبل خریدے جاتے ہیں، اس طرح تمہاری بھی خریداری ہونے والی ہے۔ لوگ خرید کر کے تمہیں اپنا وزیر بنا لیں گے، اپنا کتا بنا کر گھمائیں گے۔ ہم نے دیکھا ہے، ارے باضابطہ RSS جماعت میں مسلمانوں کی شمولیت ہے، ایک پورا منچ قائم کیا گیا ہے، کیوں؟ تمہارے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ ہم تو امن کے مسیحا ہیں، ہم تو امن کی چاہنے والے لوگ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا دین بیچ دیا ہے، اور یہ میڈیا کے دجالوں کے ان کوٹھوں پر جو جا کر داڑھی ٹوپی والے بیٹھتے ہیں یا اسلام پر انگلیاں اٹھا کر کے حملے کرتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ نام کے مسلمان ہیں؟ انہوں نے تو کب کا اپنا دین بیچ دیا ہے۔ یہ چند سکوں پر بکنے والے، ابھی 2 سال قبل لکھنؤ کا ایک رافضی کتا جو حقیقت میں شیعہ کہتا رہا اپنے آپ کو، حسین اعظم کا نام لینے والا۔ حیرت کی بات ہوتی ہے حسین کا نام لیوا کبھی غیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے، ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے۔ لیکن اس کتے کو ہم نے بدلتے ہوئے دیکھا، قرآن پر حملہ کرتے ہوئے دیکھا، ایک چھوٹی کتاب لکھ کر کے لایا کہ میں محمد کی حقیقت بتاتا ہوں۔
नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, उसमें रसूलुल्लाह के अखलाक हसना पर हमले, तीखे हमले किए और कुरान के मुतालिक एक नया कुरान बनाकर लाया, 26 आयतें निकालकर, कहा मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, ये पुराना कुरान इस पर बैन लगाओ, मेरा नया कुरान जारी किया जाए। कौन है? एक राफजी कुत्ता पाला हुआ, यही हुकूमत वक्त का पाला हुआ कुत्ता था। और फिर हद ये हो गई कि बाद में बिल्ली थैले से बाहर आई, हकीकत क्या है वो पता चली गया, नाम भी बदल लिया, धर्म भी छोड़ दिया, घर बार छोड़ करके, और फिर साधु संतों की तरह रहने की कोशिश। कहा मैंने तो देखा है कुछ नहीं, उनका फुजला, उनकी गलाजत चाटने के लिए 6 महीने इधर उधर घूमा, लेकिन मेरे रब का फरमान सच्चा है, ये हरगिज तुमसे कभी राजी नहीं हो सकते। याद रखना, तुम अगर छोड़कर उनको राजी रखने के लिए बदलना चाहते हो, हरगिज राजी नहीं होंगे। तुम्हारी इज्जत तुम्हारे नबी के कदमों में है, तुम्हारी इज्जत रसूलुल्लाह के घर वालों में है। इज्जत ढूंढने के लिए वो तो ऐसी ही हैं, बैलगाड़ी के नीचे चलने वाले कुत्तों की तरह, गाड़ी आगे गुजर जाएगी, कुत्ता अकेला रह जाएगा, कुछ होता नहीं। इनकी हैसियत इतनी है, खत्म हो जाती है, हुकूमतें आती हैं चली जाती हैं। अगर तुम इनकी हमनवाई के लिए अपने साथ, अपने दीन के साथ कोई सौदेबाजी करते हो, याद रखो जिल्लत और खारी तुम्हारा मुकद्दर हो जाएगी। मैं जिस वसीम राफजी कुत्ते के मुतालिक कह रहा हूं, हमने अब सुना है उसको वहां से भी लात मार करके भगा दिया गया। कब वो कबूल करेंगे? अरे अपनी छोटी कास्ट के लोगों को वो नहीं कबूल करते तो एक दूसरा धर्म बदल के आए हुए आदमी को कब तक? तुम्हें तो सिर्फ मीडिया में दिखाने के लिए और मुसलमानों को वरगलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बस इतना ही है। इस्तेमाल हो गया 6 महीने तक, लेकिन ये दज्जाली मीडिया ने देखा मुसलमानों पर कुछ असर नहीं होता, इसको बदल करके हमने देख लिया, अरे जमात तो जमात, हमारे 8 साल के बच्चे पर भी फर्क नहीं आएगा। जो हकीकी ईमान वाला है उसके लिए ये सब हालात डगमगाने के लिए नहीं आते। क्या हुआ? अब वीडियो बना बना करके रिक्वेस्ट करता है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री मेरी जान की हिफाजत करें, मैं कत्ल हो सकता हूं, मैं मारा जा सकता हूं। धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। अब इस तरह बेयारो मददगार घूमता रहा। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? सिर्फ हुसैन का नाम लेने से काम नहीं है, उनके मिशन पर कायम रहना जरूरी है। जैसी भी ताकतें आए, मैं हमेशा ये कहता हूं, जिंदगी वैसी भी जाने वाली है, मरना तो वैसी भी है। तलवे चाट कर क्यों मरे? अल्लाह का दीन बुलंद करके मरेंगे, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर मरेंगे, मरना ही है। हुसैन का पैगाम यही है, ए नौजवानों, इसी अज़्म पर कायम रहो, जो होगा देखा जाएगा। मेरा रब कुरान में फरमाता है, कान हक्कन अलैना नस्रुल मुमिनीन, हमने अपने ऊपर लाजिम कर लिया है कि मदद करेंगे तो ईमान वालों की मदद करेंगे। इंशाअल्लाह मदद आएगी, मदद आएगी। आज थोड़ा आप इम्तिहान दे दें, बच्चे फल खाएंगे इंशाअल्लाह। आज कुरान पर हमला हो तो कुरान को उठा लो, कुरान पढ़ना सीखो, अपने बच्चों को पढ़ाना सिखाओ। स्कूल जाने पर जितनी सख्तियां करते हो, ना जाने पर उतनी सख्तियां तुम्हारे बच्चों के मदरसा ना जाने पर भी हो, कि बेटा सबसे पहले नंबर पर अल्लाह का कलाम है, कुरान पढ़ ले, बाद में दुनिया अल्लाह सदके में अता करेगा। मुसलमानों, तुम्हारे घर में ये रिवाज आ जाए, आप अपने बच्चों को, किसी एक बच्चे को भी, आज का ये मेरा पैगाम है खुसूसी, मैं ये चाहता हूं कि एक घर का बच्चा भी जाहिल रहने ना पाए, बेशक कुरान से गाफिल रहने ना पाए। इतना तो हो कि कल कुरान उठाओ कयामत के दिन तो कुरान तुम्हारी सिफारिश करे, ए मौला ये मुझे पढ़ता था। हदीस में है, जो सूरे मुल्क पढ़ता है ना, तबारक, कयामत के दिन ये सूरे अल्लाह से झगड़ा करेगी। लफ्ज झगड़े का है, ए मौला ये पढ़ने वाले की अगर तू बख्शिश नहीं करेगा तो मुझे अपने कलाम से निकाल दे। रब ताला सूरे मुल्क तबारक के इस मुकद्दमे को सुनकर फरमाएगा, तुझको पढ़ने वाले की मैंने बख्शिश कर दी, जा तू उसे जन्नत में ले जा। मरने के बाद ये सूरे तबारक कुरान की सूरे है, जो पढ़ता था ना, मरने के बाद कब्र में जाता है, रिवायत में मौजूद है, तुम तो सब दफन करके जा चुके होंगे, ये सूरे मुल्क तबारक अल्लाह के पास जाएगी और अपने इस पढ़ने वाले की बख्शिश के लिए झगड़ती रहेगी। अल्लाह जब कहेगा माफ कर दिया जा, ये सूरे मुल्क जन्नत में जाती है, तकिया लेती है, बिछोना लेती है, हवा का इंतजाम करती है और वापस सूरे मुल्क कब्र में आती है।
और आकर के उस मैयत से कहती है, देख मैंने तेरी सिफारिश की, अल्लाह मान गया, और मैंने तेरे लिए जन्नत से तकिया भी लाई, और मैं तेरे लिए बिछोना लाई, कहीं मेरे आने में देर तो नहीं हुई। मैयत से सूरह मुल्क ये कहती है, जो कब्र में हमारे लिए साथ दे वो कुरान है, आज उठाओ कुरान मेरे अजीजों। जालिम कुत्ते अगर कुरान को जला रहे हैं तो उसका जवाब यह है कि हर बच्चा कुरान उठाए। हमारे खानदान में यह आज़म करो, एक बच्चा तो कम से कम हाफिज कुरान होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप ये आज़म करो, कॉलेज पढ़ाओ, यूनिवर्सिटी पढ़ाओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, क्या फर्क पड़ता है हाफिज कुरान इंजीनियर बन जाए? क्या फर्क पड़ता है तुम्हें डॉक्टर भी हो और हाफिज कुरान भी हो? आप दुनिया जरूर पढ़ाएं, लेकिन बच्चों को बचपन से हाफिज कुरान भी बनाएं। कल को इतना तो सामान होगा, हम मर जाएं तो हमारी कब्र पर यह कुरान पड़ेगा, अल्लाह हमें माफ फरमा देगा। अल्लाह करीम हुसैन आजम के इस पैगाम को पूरी दुनिया में। तो नाज़रीन, वीडियो अगर अच्छी लगी तो जरूर वीडियो को लाइक करें और इस अमल को जरूर से जरूर करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला सारी तमन्नाएं पूरी करेंगे और हर बला मुसीबतों से, परेशानियों से, आफतों से, बीमारियों से हिफाजत फरमाएं। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन, आपसे दरख्वास्त है, अपील है कि हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। रोजाना इसी तरीके की वीडियो आती रहेंगी जो आपके लिए फ़ायदे हो, हमारे लिए फ़ायदे हो। और अगर आपको हमसे रब्ता करने तो इंस्टाग्राम का आईडी आता हुआ फॉलो करें, मैसेज करें, इंशाअल्लाह ज़रूर रिप्लाई दिया जाएगा। तो चलिए नाज़रीन, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शाहिद रजा अशरफी, दुआ में याद रखें। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल जिक्र रसूल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।